3/8 திகதி முகவரி காட்ட மீண்டுவிட்டது உங்கள் ஞாபகங்கள், மாண்டுவிட்ட எங்கள் உறவுகளின் நீண்டுவிட்ட நினைவலைகள். 1990 ஆகஸ்ட் திகதி 3 பாசிச புலி பயங்கரவாதிகள் பள்ளிக்குள் புகுந்து படுகொலை நிகழ்த்திய நாள். ஆம், அந்த நாளின் முக்கிய நிகழ்வாக அவர்களுக்காக ஹத்தமுல் குர்ஆன் நிகழ்வு இடம்பெறவிருக்கிறது. அந்த நிகழ்வுகளில் பங்கு கொள்ள வந்திருக்கின்ற ஜமாத்தார்கள் மற்றும் பெரியோர்கள், உலமாக்கள் அனைவர்களும் உடனடியாக இங்கு வந்து அமர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். உடனடியாக ஹத்தமுல் குர்ஆன் நிகழ்வு இங்கு ஆரம்பமாகவிருக்கிறது. இவற்றினை இந்த பள்ளியினுடைய பேசிமாம் அஸ்ஸை MS அப்துல் காதர் பலாஹி அவர்கள் தலைமை ஏற்று நடத்தி வைப்பார்கள். الذين هم لله معرضون الذين زكاة العينون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين لأماناتهم وعهدهم الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وأصحابهم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا وخلقنا المضغة عظاما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأسكناه الأرض وأنشأنا لكم به جنات من بطونها ومنها تأكلون وشجرة تخرج من دور سيناء وسبغ للآكلين وإن لكم من العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع وعليها وعلى الفلك تحصلنا بما ما لكم من إله وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا يريدون أن يتطهر عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا الأول إن هو إلا رجل قال رب انصرني بما كذبون وأوحينا إليه أن استمع بالحق ووحينا فإذا جاء أمرنا وقالت النور فاسلك بها من كل فإذا استويت فما فلقتم من الحمد لله الذي
قل رب أنزلني فأرسلنا بهم رسولا منهم أن اعبدوا الله قال الملأ الذين كفروا فكذبوا بلقائنا فكذبناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن نفعتم بشركم مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل يرى الله ما نحن له بمؤمنين قال رب ما كذبون قال أما قليل لا يسكن العالمين فأخذتهم السيئة بالحق وجعلناهم هدى للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه وأتبعناهم وقال فجعلناهم حديد وقودا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عادين وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما عابدون وكذبوهما وكانوا من المؤمنين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وقرار رحيم يا أيها الرسل الكلمات الصالحة إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم واتقون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غفلتهم حتى أيحسبون أنما نمدهم من مال نسعد لهم الخيرات لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشركون الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم ما أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يصابون بالخيرات وهم لا صابرون ولا نكلف نفسا إلا وسعها والذين كتابوا بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غفلة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها آخرون حتى إذا بلغوا تركوا من عذاب الله يعرون مستكبرين به صابرا يعذرون أولم يدبروا قولهم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم وهم له منذرون أم يقولون به جنة بل جاءهم الحق وأكثرهم للحق كارهون ولئن اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم معرضون
أم تسألهم خرجا وبراج ربك خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمنا وكسبنا ما بهم للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب وما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا وهو الذي ذراكم الأرض إليك وزرع وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فعنا تظهرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذهم الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادات وتعالى عما يشركون قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي ولا تجعلني بالقوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعلم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا واغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين واتخذتم سخريا حتى أنذرتم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وصل الآن قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق
فإذا نظر بالصور ولا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه أولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلوه وجوههم النار وهم فيها خالدون ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها وإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها وارحمنا وأنت خير الراحمين اتخذتموه سخريا وكنتم إني جزيتهم ما صبروا أنهم الفائزون قال قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم واسأل الحاكم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو ஓதுறீங்கன்னு ஓது وما أدرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه خلية تلبسونها وترى الفلك مواهر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يسيرون قد مكر الذين من قبلهم فأذلهم بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إلا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعلمون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ما ترى أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأصابهم سيئات ما عملوا وهاك بهم مما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وهل على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من خاد الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تغرس على أحدهم وإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعد عليه حقه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين ينقلبون به وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الذين هاجروا بالله من بعد ما ظلموا
ظلموا لنبينهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا وإليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مكروا والسيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم وما هم بمعجزين أو يأخذوهم على تخوف وإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليوم والسماء سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد بما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فقال الذين لا تتخذوا وإلهين اثنين وإنما هو إله واحد وإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واجبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة ومن الله ثم إذا مسكم الضر وإليه تجئرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وتمتعوا وسوف تعلمون ويعجلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يفترون وإذا بشروا أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهم قائمون يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون يدسه في التراب ألا ساء ما يجكمون للذين لا يعلمون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم وكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مدركون الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وزين لهم الشيطان أعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب عليم
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء وأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن اللطيف الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الرحمن القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخالق الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العظيم العظيم الغفور الشكور العلي القوي الحكيم المقيم الحصير الكريم الكريم الرقيب المدير الباسط الحكيم الودود المجيد البارئ الشهيد الحق الغفير القوي المتين الغني الحميد المحيي الواجد الماجد الوالد الأحد الصمد الواحد المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي الحق التواب المنعم المنتقم الأبو الرؤوف المالك الملك الهلال والإكرام المحسن الجامع الغني المعلم الجامع الله النافع النور الهادي الكريم الباقي اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وعلى ذكرك الراحمون وصل على نبينا المرسلين وعلى وعلى آله أجمعين ورحمة الله يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. முப்பத்தி ஐந்தாவது சுகதாக்கள் ஞாபகார்த்த நிகழ்வுகளில் சங்கமித்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்போது இங்கு குர்ஆன் அல் குர்ஆன் பாராயணம் செய்யப்பட்டது. அவற்றை தொடர்ந்து இங்கு சிறப்புரை இடம்பெறவிருக்கிறது. அதற்கு முன்பாக சுவனத்தின் ரோஜாக்களே, சுகதாக்களே,
புவனத்தின் வீர தியாகிகளே, செந்நீரில் மிதந்தது உங்கள் உடல்கள், கண்ணீரில் மிதந்தது நம் சமூகம் அன்று. இறை அழைப்பை ஏற்று இறையிலம் வந்தீர்கள், இறைவனடி சேர்ந்தீர்கள், சுவனப்பதியில் சுயிப்பீர்கள், சுந்தரனாய் ஜொலிப்பீர்கள். உலகுறவு நீங்கியும் உங்கள் நாமம் உலவுகிறது இத்தனை ஆண்டுகளாகியும், மறு உலகு உங்களுக்கு மகத்தான மகிழ்ச்சி தர வேண்டும். கணவனை இழந்த கைம்பெண்ணின் கண்ணீரும், குழந்தையை இழந்த தாய்மையின் கண்ணீரும், உறவினை இழந்த உம்மாவின் கண்ணீரும், உலகினை துறந்த உங்களின் செந்நீரும் குளமாகி புலிகளை மூழ்கடித்து நாம் வளமாக வாழ்வதற்கு வழிவகுத்த சுகதாக்களே, களம் காணாமல் கபூர் சென்றீர்கள், காவல் அரண்களாய் ஊர் காத்தீர்கள். ஆம், இப்போது மீண்டும் நிகழ்ச்சிகள் வருவோம். அடுத்த நிகழ்வாக இடம்பெறவிருக்கிறது சிறப்புரை. இவற்றை நிகழ்த்துவதற்காக பாத்திமா சஹ்ரா பெண்கள் அரபு கல்லூரி ஓட்டமாவடியின் விரிவுரையாளர் அசை ஏசிஎம் இர்சாத் பலாகி அவர்களை சிறப்புரை நிகழ்த்த வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. புகழனைத்தும் இவ்வுலகை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய வல்ல நாயன் அல்லாஹுக்கே உண்டாகட்டும். ஸலவாத்தும் சலாமும் சத்திய தூதர் சன்மார்க்க போதகர் அருமை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதிலும், அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் எடுத்து நடந்த அருமை சஹாபாக்கள், தாபிஊன்கள், தபூ தாபிஈன்கள், நல்லவர்கள் அனைவர்கள் மீதிலும் உண்டாவதாக என்று வேண்டிக் கொண்டதன் பின்னால் 35வது சுஹதாக்களின் ஞாபகார்த்த அந்த தினத்தை சிறப்பிக்கும் முகமாக இந்நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து அதிதிகள், உலமாக்கள், பள்ளிவாயில் இமாம்கள், நிர்வாகிகள், மதரசா மாணவர்கள், பொதுமக்கள் அனைவரையும் விழித்தவனாக எனது சலாத்தை ஆரம்பமாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹு தஆலா இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையை
ஒரு சோதனையாக படைத்து வைத்திருக்கிறான். உலகத்திலே வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு கட்டங்களும் சோதனையாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மனிதனுக்கு ஒரு கஷ்டம், துன்பங்கள், மனதுக்கு விருப்பமில்லாத ஒரு நிகழ்வு நடக்குகின்ற போது அதுதான் சோதனை என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அல்லாஹ் உலகத்திலே சோதனையை 2 வகையாகவும் வைத்திருக்கிறார். கஷ்டங்கள், துன்பங்களை கொடுத்தும் அல்லாஹ் சோதிப்பான். அதே நேரம் நலவுகளை கொடுத்தும் அல்லாஹ் சோதிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறார். மனதுக்கு விருப்பமான சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வும் அதுவும் ஒரு சோதனையாகத்தான் இருக்கிறது. எனவே மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இடம்பெறக்கூடிய அனைத்தும் அது சந்தோஷமான விடயமாக இருக்கலாம், மனதுக்கு விருப்பம் இல்லாத விடயங்களாக இருக்கலாம். இரண்டையும் அல்லாஹ் சோதனையாகத்தான் உலகத்திலே வைத்திருக்கிறார். உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை என்பதே ஒரு சோதனை தான். உலகத்திலே வேதனை என்பது வேறு, சோதனை என்பது வேறு. இரண்டையும் நாங்கள் வேறு வேறாக விளங்க வேண்டும். யாரெல்லாம் அல்லாஹுக்கு மாற்றமாக பாவங்களை புரிந்து கொண்டு உலகத்திலே பெருமை அடித்துக் கொண்டு அல்லாஹுக்கு மாறு செய்து கொண்டு வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் வேதனை கொடுப்பார். வேதனைகள் என்பது உலகத்திலும் வரலாம், நாளை மறுமையிலும் அவர்களுக்கு அது காத்து கொண்டிருக்கிறது. அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்கிறான், وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. யார் உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு மாறு செய்து நடக்கிறார்களோ, குற்றங்களை புரிந்து பாவங்களை செய்து அட்டூழியங்கள் புரிந்து வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நாங்கள் ஆரம்ப கட்டம் சிறிய சிறிய வேதனைகளை கொடுப்போம். ஏன்? அவர்கள் அதிலே திருந்துகிறார்களா என்று பார்ப்பதற்காக, அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறார்களா என்பதை பார்ப்பதற்காக. அப்படி கொண்டு வரவில்லையா அவர்களுக்கு நாங்கள் பெரிய பெரிய வேதனையை கொடுப்போம். அத்தோடு அவர்கள் கூண்டோடு அழிந்து விடுவார்கள். ஹஜ்ரத் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலத்திலே வாழ்ந்தவன் தான் ஃபிர்அவுன். எங்களுக்கு தெரியும். அன ரப்புக்குமுல் ஆலா என்று சொன்னவர், நான் தான் உயர்வான ரப்பு. உலகத்திலே மிக கூடுதலாக அட்டூழியங்கள் புரிந்து தன்னையே ஒரு இறைவன் என்று வாதாடிக்கொண்டு உலகத்திலே வாழ்ந்தவன் தான் ஃபிர்அவுன். அல்லாஹ் நினைத்திருந்தால் அவன் அந்த வார்த்தையை கூறி அடுத்த நிமிடமே அவனை பிடித்திருக்கலாம், அவனை அழித்திருக்கலாம், இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு படிப்பினையாக காட்டியிருக்கலாம். ஆனால் அப்படி காட்டவில்லை. சுமார் 500 வருடங்களுக்கு மேல் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹ் அவனை வாழ வைத்தான். 1-2 வருடங்கள் அல்ல, 60-70 வருடங்கள் அல்ல, 500 வருடங்களுக்கு மேல் இந்த உலகத்திலே அந்த ஃபிர்அவுனை வாழ வைத்துத்தான் அதற்கு பின்னால் அல்லாஹ் அவனை பிடித்து காட்டினார். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, நாங்கள் நினைத்துவிடக்கூடாது ஒருவர் தொழுவதில்லை, நோன்பு பிடிப்பதில்லை, ஹராம் ஹலால் பேணுவதில்லை, அநியாயங்கள் செய்கிறார், வட்டியை சாப்பிடுகிறார், அவர் பெரிய அந்தஸ்திலே இருக்கிறார், அவருக்கு அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறான் என்று நினைத்து விடக்கூடாது. அல்லாஹுடைய சுன்னா, அவனுடைய வழிமுறை என்ன தெரியுமா? உலகத்திலே யார் யாரெல்லாம் மாறு செய்து நடக்கிறார்களோ அவர்களை உடனடியாக பிடிப்பது கிடையாது.
உடனடியாக பிடிப்பது கிடையாது. சனஸ்தத்ரிஜுஹும் மின் ஹைஸு லா யஅலமூன், அவர்கள் அறியாமலே நாங்கள் அவர்களை விட்டு பிடிப்போம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார். உடனடியாக தண்டனைகள் கொடுப்பது கிடையாது. உலகத்திலே அவர் பெரிய வாகனம் ஓடுகிறார், பட்டம் பதவியில் இருக்கிறார், அதிகாரத்தில் இருக்கிறார், வட்டியை சாப்பிடுகிறார், அவர் பெரிய ஒரு அந்தஸ்திலே இருக்கிறார். ஆனால் அவர் செய்யாத பாவங்கள் ஒன்றுமில்லை. அவருடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருக்கிறது என்றால் அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறானே என்று நாங்கள் நினைத்து விடக்கூடாது. அல்லாஹ் விட்டு பிடிப்பதற்காக அவரை விட்டு வைத்திருக்கிறார். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, இதே பாவிகளுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை உலகத்திலே. அதே நேரம் உலகத்திலே வாழக்கூடிய நல்லடியார்கள், அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தொழுகை இருக்கும், நோன்புடைய கடமையை சரியாக நிறைவேற்றுவார்கள், ஹராம் ஹலால் பேணுவார்கள், குடும்ப வாழ்க்கை சீராக இருக்கும், வியாபாரம் சீராக இருக்கும். இப்படிப்பட்ட நல்லடியார்கள், இவர்களுக்கு அல்லாஹ் உலகத்திலே சோதனைகளை கொடுப்பார். உலகத்திலே மிக கூடுதலாக சோதிக்கப்பட்டவர்கள் யார் தெரியுமா? அது நபிமார்கள் தான். உலகத்திலே தோன்றிய நபிமார்கள், ரசூல்மார்கள் தான் மிக கூடுதலாக சோதிக்கப்பட்டார்கள். அஷத்துன் நாசி பலாஅன் அல் அன்பியா, நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், மனிதர்களில் மிக கூடுதலாக சோதிக்கப்பட்டவர்கள் நபிமார்கள். இந்த உலகத்திலே பசியால் சோதிக்கப்பட்டார்கள், வறுமையால் சோதிக்கப்பட்டார்கள், உயிர் ஆபத்துக்களால் சோதிக்கப்பட்டார்கள், முஸ்லிம்களின் அநியாயங்களால் சோதிக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் உலகத்திலே பல்வேறுபட்ட சோதனைகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை. எல்லா நபிமார்களும் அப்படித்தான். கண்ணியமான சகோதரர்களே, கடைசியாக வந்த எங்களுடைய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே ஏனைய நபிமார்களை விடவும் மிக கூடுதலாக சோதிக்கப்பட்டவர்கள். ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள், ஊதீது ஃபில்லாஹ் வமா யுதா அஹதுன் மின் கப்லி, அல்லாஹ்வுடைய தீனை நான் கடைப்பிடிக்கின்ற நேரத்திலே முஸ்லிகூன்கள், காபிர்கள் எனக்கு வேதனை செய்திருக்கிறார்கள். எனக்கு முன்னால் வாழ்ந்த எந்த ஒரு நபிமார்களும் அதை போன்று வேதனை செய்யப்பட்டது கிடையாது. ரசூலுல்லாஹ் அப்படி ஒரு வார்த்தையை பாவிப்பதாக இருந்தால் எவ்வளவு வேதனை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். وَأُخِفْتُ بِاللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ مِّن قَبْلِي, அல்லாஹ்வுடைய தீனுக்காக வேண்டி நான் பயமுறுத்தப்பட்டிருக்கிறேன். உயிர் அச்சுறுத்தல், நாட்டிலே வாழ்வதற்குரிய அச்சுறுத்தல், பிறந்த இடத்திலே வாழ்வதற்குரிய அச்சுறுத்தல். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பல்வேறுபட்ட அச்சுறுத்தல்கள். நபிகளார் சொல்கிறார்கள், இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த எந்த ஒரு நபிமார்களும் ரசூல்மார்களும் என்னை போன்று அச்சுறுத்தப்பட்டதே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு ரசூலுல்லாஹ் அச்சுறுத்தப்பட்டார்கள். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, உலகத்திலே மிக கூடுதலாக சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டவர்கள் நபிமார்கள். ரசூலுல்லாஹ் சொன்னார்கள், சும்மல் அம்சலு ஃபல் அம்சல், பின்பு யாரெல்லாம் நபிமார்களை போல இஸ்லாத்தை, மார்க்கத்தை கடைப்பிடிக்க ஆரம்பிப்பார்களோ அவர்களுக்கும் நபிமார்களுக்கு ஏற்பட்டதை போன்ற சோதனை அவர்களுக்கும் வரும்.
பல்வேறுபட்ட சோதனைகள் உலகத்திலே வரும். அது உயிருக்கு அச்சுறுத்தலாக வரலாம், பொருளாதார நெருக்கடியாக வரலாம், எங்களுடைய இருப்பிடத்திற்கு நெருக்கடியாக வரலாம், எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு நெருக்கடியாக வரலாம், மனைவியால வரலாம், பிள்ளைகளாக வரலாம், எங்களுடைய அயல் வீட்டுக்காரர்கள், எங்களுடைய நண்பர்கள், யாராலும் அது வரலாம். சோதனைகள் அதிகமானவர்கள் என்று அப்படித்தான் சோதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, இந்த உலகத்திலே அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை சரியாக கடைபிடிக்கக்கூடிய எவரும் அல்லாஹுடைய சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படாமல் கிடையாது. ஏதோ ஒரு வகையில் சோதிக்கப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். உலக நாடுகளை எடுத்து பாருங்கள். முஸ்லிம்கள் எப்படியெல்லாம் அவர்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் துயரங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் உலக நாடுகளை எடுத்து பார்க்குகின்ற போது விளங்கலாம். பலஸ்தீனில் மாத்திரமல்ல, இந்தியாவிலும் அதே நிலைமை, ஆப்கானிஸ்தானிலும் அதே நிலைமை, பாகிஸ்தானிலும் அதே நிலைமை, இலங்கையிலும் அதே நிலைமை, முழு உலக நாடுகளிலும் முஸ்லிம்கள் எங்கெல்லாம் அல்லாஹுவையும் ரசூலையும் கடைபிடிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பல்வேறுபட்ட சோதனைகளை இன்றும் அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். கியாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் அல்லாஹ் முஸ்லிம்களுக்கு சோதனைகளை கொடுத்து கொண்டுதான் இருப்பார். நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு ஹதீஸிலே மிக தெளிவாக சொன்னார்கள், இதா அஹப்பல்லாஹு அப்தன், அல்லாஹ் ஒரு அடியானை நேசித்து விட்டால், நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், ஒரு அடியானை அல்லாஹ் நேசித்து விட்டால் இப்தலாஹு லியஸ்மஅ தவர்ருஅஹு, அல்லாஹ் அவருக்கு சொத்து செல்வத்தை கொடுப்பது கிடையாது, ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுப்பது கிடையாது, பட்டம் பதவிகளை, பெரிய வாகனங்களை, பெரிய வீடுகளை கொடுப்பது கிடையாது. அல்லாஹ் அவரை சோதிப்பார். இப்தலாஹு, சோதனைகளை கொடுப்பார். ஒரு அடியானை அல்லாஹ் நேசித்து விட்டால் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கிஃப்ட் அல்லாஹ்வுடைய சோதனை. கண்ணியமான சகோதரர்களே, மேற்சொல்லப்பட்ட ஏதாவது ஒரு வழியில் அல்லாஹ் அவருக்கு சோதனையை கொடுப்பான். எதற்காக தெரியுமா? லியஸ்மஅ தவர்ருஅஹு, அவர் அல்லாஹ்விடத்திலே எந்த அளவு நெருக்கத்தை அதாவது ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார், தொழுகையின் மூலமாக, பிரார்த்தனைகளின் மூலமாக, பொறுமையின் மூலமாக எந்த அளவு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார் என்பதை பார்ப்பதற்காக வேண்டி அவருக்கு அல்லாஹ் சோதனைகளை கொடுப்பான் என்று நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி வைத்தார்கள். எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, வாழ்க்கையில் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் நாங்கள் அல்லாஹ்வுடைய சோதனைகளை அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். சோதனைகள் வருகின்ற போது நாங்கள் மிக பிரதானமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு அம்சம்தான் பொறுமை. பொறுமையை கடைபிடித்து அல்லாஹ்விடத்திலே நெருக்கத்தை நாங்கள் கூட்ட வேண்டும். அல்லாஹ் குர்ஆனிலே وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்கிறார், உங்களை நாங்கள் சோதிப்போம். உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையை ஒரு சோதனை தான். எங்களுடைய பொருளாதாரத்திலே பிரச்சனை தந்து அல்லாஹ் சோதிப்பான், உயிர் சேதங்களை தந்து சோதிப்பான். எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவன் பல்வேறுபட்ட சோதனைகளை ஏற்படுத்தி சோதிப்பான். கண்ணியமான சகோதரர்களே,
இந்த சோதனைகளின் போது யாரெல்லாம் பொறுமை செய்கிறார்களோ வபஷ்ஷிரி ஸாபிரீன், அவர்களுக்கு நபியே சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் கூறுங்கள் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்கிறார். எனவே அன்புக்குரிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, எமது இந்த பள்ளிவாயிலில் 1990ஆம் ஆண்டு 8ஆம் மாதம் 3ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை இஷாவுடைய தொழுகை 3வது ரகாத் 2வது சுஜூதில் இருக்குகின்ற போதுதான் இந்த பள்ளிவாயிலுடைய இந்த கொடூரமான நிகழ்வு நடைபெற்றது. இன்றைய காலத்திலே வாழக்கூடிய எங்களுடைய இளைஞர்கள், வாலிபர்கள், இவர்களுக்கு இந்த வரலாறு தெரியாமல் இருக்கலாம். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இந்த வரலாறை இன்றைய தினம் ஞாபகமூட்டுகின்ற போது அதனை பேசுவதற்கு வார்த்தை வராமல் தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது. கண்ணியமான சகோதரர்களே, நாங்கள் சிறிய பிள்ளையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நேரம், சுமார் எனக்கு 9 வயதிற்கும் இந்த நிகழ்வு நடக்குகின்ற போது இந்த பள்ளிவாயிலில் 1987, 88, 88, 89ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிகளில் இருந்து ரமலானுடைய காலத்தில் இந்த இடத்தில்தான் இருந்து கொண்டு நான் ஸலவாத்து சொல்லிக் கொடுப்பேன். நான் தான் ஸலவாத்து சொல்வதற்காக வேண்டி வருவேன். சிறிய வயதிலிருந்து இந்த பள்ளிவாயிலோடு மிக நெருக்கம் உள்ள, மிக தொடர்பு கூடிய ஒருவனாக நான் இருந்த ஒருவன். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, பள்ளிவாயிலுடைய நிகழ்வு நடைபெறுகின்ற அந்த தினம், அப்பொழுது மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது. பயங்கரமான ஒரு காலம். முதலாம் குறிச்சி என்றால் மக்கள் மகரிபுக்கு முன்னரே இந்த பகுதியில் நடமாடுவதை தவிர்த்துக் கொள்வார்கள். ஏன்? இது ஒரு எல்லை பகுதி. ஹுசைனியா பள்ளிவாயில் என்றால் அந்த பள்ளியில் புஷ்பைசிக்களில் நடமாடக்கூடியவர்களை கூட காண முடியாது. அப்படியான ஒரு பயங்கரமான காலம். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, ஆனால் முழு காத்தாங்குடியும் நாங்கள் மறக்க முடியாத ஒரு உண்மை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். முழு காத்தாங்குடியும் இன்றைக்கு அமைதியாகவும் நிம்மதியாகவும் செழிப்பாகவும் இவ்வளவு ஒரு பெயரும் புகழுடனும் ஒரு நிலைக்கு இருக்குகின்றது என்று சொன்னால், கண்ணியமான சகோதரர்களே, அதற்கு அடிப்படையான காரணங்களில் ஒன்று இந்த முதலாம் குறிச்சியில் அந்த காலத்திலே வாழ்ந்த மக்கள் செய்த தியாகம் என்பதை நாங்கள் யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது. இந்த பகுதியில் தான் முழு ஊரையும் பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி ஊர்காவப்படை அமைக்கப்பட்டது. இந்த ஊரில் தான் இந்த பகுதியில் தான் முழு ஊரையும் பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி மக்கள் இரவு நேரங்களில் விழித்திருந்து கஞ்சை காய்ச்சிக்கொண்டு தேக்கணிகளை வைத்துக் கொண்டு மக்கள் விழித்திருந்து இந்த ஊரை பாதுகாத்தார்கள். கண்ணியமான சகோதரர்களே, எங்களுக்கு அப்பொழுது ஞாபகம் இருக்கிறது. வீட்டிலே ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் பள்ளிவாயில் அந்த ஷூட்டிங்குக்கு பின்னால் ஊர்காவல் படை, போலீஸ், ஆர்மி என்று மக்களை ஆட்கள் சேர்ப்பு நடைபெற்ற போது முதலாம் குறிச்சியில் இருந்துதான் அதிகமானவர்கள் அந்த ஊர்காவற்படை ஆர்மியிலே சேருவதற்காக சென்றார்கள். ஏன் தெரியுமா? அவர்களுடைய குடும்பத்திலே இந்த பள்ளிவாயிலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருந்தார்கள். அதிகமானவர்கள் சென்றார்கள். அப்பொழுது ஊர்காவற்படையாக இருக்கலாம், ஆர்மியாக இருக்கலாம், போலீஸாக இருக்கலாம். எப்படியான ஒரு கட்டம் தெரியுமா? இப்பொழுது
போலீஸில் ஆர்மியில் வேலை செய்வது இது சிரமம் கிடையாது. அப்பொழுது இருந்த சிரமம் வீட்டிலே வாப்பா டியூட்டிக்காக வேண்டி பகல் வேளையில் இரவு வேளையில் செல்வார். எப்படி செல்வார் தெரியுமா? மனைவியிடத்திலே நான் வந்தால் கண்டுகொள்ளுங்கள், இரவு என்ன நடக்குமோ தெரியாது, பிள்ளைகளுக்கு வாப்பா இல்லை, மனைவிக்கு கணவன் இல்லை, உம்மா வாப்பாவுக்கு பிள்ளை இல்லை, வந்தால் கண்டுகொள்ள முடியும். இப்படியான ஒரு நிலைமைதான் அவர்கள் செல்வார்கள். எத்தனையோ பேர் நான் சென்று விட்டு வருகிறேன் என்று சென்றவர்கள் ஜனாசாவாகத்தான் வீடு திரும்பிய வரலாறு இருக்கிறது. அன்றைய காலம் இரவிலே வெடிச்சத்தம் கேட்காமல் யாரும் உறங்கியது கிடையாது சகோதரர்களே. இப்பே உள்ளவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஏதாவது ஒரு மூலையில் வெடிச்சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும். இப்பொழுது இருப்பது போன்று கையடக்க தொலைபேசி கிடையாது. வாப்பா போய்விட்டால் என்னுடைய வாப்பா எங்கே நிற்கிறார், வேலை செய்கிறார், டியூட்டி பார்க்கிறார், யாருக்கும் தெரியாது. அப்படியான ஒரு நிலைமை, எந்த பாயிண்டிலே எந்த கேம்பிலே தாக்குதல் நடக்கிறது என்று தெரியாது. உயிரை கையிலே பிடித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு காலம். அது மாத்திரமல்ல, பொதுமக்கள் வீதியால் நடமாட முடியாது. வீதிகளிலே பொதிகளில் குண்டுகளை வைத்து மக்களுடைய உயிரை பறியெடுத்த காலம். அல்லாஹ் அந்த காலத்திலே நிம்மதி இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் ஆற்று தொழிலுக்கு உயிரை கையிலே பிடித்து கொண்டு ஆற்று தொழிலுக்காக சென்றவர்கள் திரும்பி வரவில்லை, மரணித்திருக்கிறார்கள். வீதியால் சென்றவர்கள் திரும்பி வரவில்லை, மரணித்திருக்கிறார்கள். மட்டக்களப்புக்கு சென்றவர்கள் திரும்பி வரவில்லை, கடத்தப்பட்டு ஷஹீதாக்கப்பட்டு இன்று வரைக்கும் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியாத நிலைமையில் இருக்கிறார்கள். அக்கறை பற்றி பிரதேசங்களில் தொழிலுக்காக சென்றவர்கள் கடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அப்படியான ஒரு காலம். அந்த காலத்திலே அல்லாஹ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையை தந்திருந்தார். பயங்கரமான சூழல், உயிருக்கு அச்சுறுத்தலான சூழல், பொருளாதாரத்திலே நெருக்கடி, ஏனைய விடயங்களின் நெருக்கடி, சரியாக நடமாட முடியாது, போக்குவரத்துக்கள் எல்லாம் தடை, எஸ்கார்ட் இல்லாமல் பிரயாணங்கள் செய்ய முடியாது, இரவிலே பிரயாணம் செய்ய முடியாது. இப்படியான ஒரு பயங்கரமான சூழல் அந்த காலத்திலே ஏற்பட்டிருந்தது. கண்ணியமான சகோதரர்களே, அந்த நேரத்திலே தான் இந்த பள்ளிவாயல் நிகழ்வும் நடைபெற்ற ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு கசப்பான நிகழ்வை கண்ணியமான சகோதரர்களை நாங்கள் எல்லோரும் அனுபவித்தோம். பள்ளிவாசல்களில் நான் இந்த பகுதியிலே பிறந்தவன் என்ற அடிப்படையில் என்னோடு படித்தவர்கள், என்னுடைய வகுப்பிலே படித்தவர்கள் நிறைய என்னுடைய நண்பர்கள் ஷஹீதாக்கப்பட்டார்கள். என்னுடன் கூட இருந்து கொண்டு என்னுடன் ஸலவாத்து சொல்வதற்காக ஒருவர் வருவார், இம்தியாஸ் என்ற பெயர் உள்ளவர். அவர் இந்த பள்ளியிலே ஷஹீதாக்கப்பட்டார். என்னுடைய வகுப்பு நண்பர். என்னுடைய நண்பர்களில் ஒருவர் எங்களுடைய பகுதியிலே பிறந்து வளர்ந்த, எங்களுடைய பகுதியிலே இருக்கின்ற யூசுப் சாருடைய மகன் ஹாரிஸ் இந்த பள்ளியிலே மரணித்திருக்கிறார். ஜரூன் என்று ஒருவர் இந்த பகுதியிலே உள்ளவர் மரணித்திருக்கிறார். எங்களுடைய சஹாப்தீன் ஹாஜியார் என்று அவரும் அவருடைய 2 பிள்ளைகளும், ஒருவர் சுக்ரி மதரசாவிலே ஹிஃபுல் பிரிவில் ஓதிக்கொண்டிருந்தவர், இன்னொருவர் ஜவாத், அவர் என்னோடு படித்தவர், அவரும் ஷஹீதாக்கப்பட்டார். கண்ணியமான சகோதரர்களே, இப்படி ஏராளமான நண்பர்களை நாங்கள் இழந்துதான் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு துன்பமான நிகழ்வை நாங்கள் சந்தித்தோம். ஆனால் ஒரு விடயம் மாத்திரம் உண்மை. கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ் அவர்களுக்கு பெரிய உயர்ந்த பாக்கியத்தை இந்த பூமிக்கு மேலே கொடுத்தான். அது இந்த உலகத்திலே யாரும் எதிர்பார்க்காத, யாருக்கும் கிடைக்காத பெரிய பாக்கியம். அல்லாஹுடைய மாளிகையில் சுஜூதுடைய நிலைமையில் அவர்கள் உதுவுடன் இருக்கின்ற போது
அல்லாஹ் படைத்த ரப்புல் ஆலமீனை, யா அல்லாஹ் நீதான் ஒருவன், உன்னை நாங்கள் வணங்குகிறோம், உன்னிடத்திலே உதவி தேடுகிறோம், உன்னை தவிர வேறு யாருக்கும் சுஜூது செய்ய மாட்டோம் என்று சுஜூதிலே இருந்த நிலைமையில் அல்லாஹ் அவர்களுடைய உயிரை கைப்பற்றியிருக்கிறார். அவர்கள் சுஹதாக்கள். இன்றைய தினம் 35 வருடங்கள் கடந்தும் அவர்களை நாங்கள் புனிதமான அல் குர்ஆனை ஓதி அவர்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் தமாம் செய்து பிரார்த்தனை செய்கிறோம் என்று சொன்னால், கண்ணியமானவர்களே, இந்த ஊரிலே அப்படி ஒரு நிகழ்வு அது யாருக்கும் நடந்திருக்க முடியாது என்பதை நாங்கள் யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது. அவ்வளவு பெரிய பாக்கியசாலிகள், அவ்வளவு உயர்ந்த பாக்கியசாலிகள் அவர்கள். அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தார். கண்ணியமானவர்களே, அந்த பிரிவால் வாடியவர்கள் அவர்கள் பொறுமை செய்ய வேண்டும். அல்லாஹ் அந்த சுஹதாக்களுக்கும் உயர்ந்த கூலியை நாளை மறுமையில் கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கிறான். யாரெல்லாம் அவர்களை பிரிந்து இந்த உலகத்திலே வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் அல்லாஹ் உயர்ந்த கூலிகளை கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கிறான். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, அந்த நிகழ்விலே பாதிக்கப்பட்டு காயப்பட்டவர்கள் இன்னும் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்னுடைய சாச்சா அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்துல் மஜீத் என்பவர். அவருடைய கால் இன்று வரைக்கும் ஊனத்தோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறார். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அவரும் இந்த பள்ளிவாயிலில் காயப்பட்ட ஒருவர். இப்படி நிறைய பேர் காயப்பட்டவர்கள் இன்றும் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க வேண்டும். கண்ணியமான சகோதரர்களே, நாங்கள் இந்த நிகழ்வை ஒரு படிப்பினையாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறுபட்ட எல்லா கட்டங்களிலும் அல்லாஹ் சோதனைகளை தந்து கொண்டிருப்பான். அந்த சோதனைகளின் போது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பொறுமையை கடைப்பிடித்து அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை கூட்டுகின்ற போது, அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை அதிகரிக்கின்ற போது அல்லாஹ் எங்களுக்கு தரக்கூடிய மிகப்பெரிய வாக்குறுதிதான் நாளை மறுமையில் உயர்ந்த சுவர்க்கமாக இருக்கிறது. அல்லாஹ் அந்த சுவர்க்கத்தை தர காத்து கொண்டிருக்கிறான். எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் இந்த உலகத்திலே எங்களை விட்டு பிரிந்த இந்த சுஹதாக்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து அவர்களுக்கு உயர்ந்த ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸை கொடுப்பதோடு, யாரெல்லாம் இந்த உலகத்திலே அவர்களை பிரிந்து வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் காயப்பட்டவர்களுக்கும் இங்கே சமூகம் அளித்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் அல்லாஹ் பொறுமையை கொடுத்து இந்த உலகத்திலே நாங்களும் நல்ல குர்ஆன் சுன்னாவுடைய அடிப்படையிலே வாழ்ந்து ஈமானோடு மரணிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் அவன் தந்தருள்வானாக. வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இதுவரையில் பாத்திமா சஹ்ரா அரபு கல்லூரி ஓட்டமாவடி விரிவுரையாளர் அசை ஏசிஎம் இர்சாத் பலாகி அவர்கள் இங்கு சுகதாக்கள் தொடர்பான சிறப்புரையை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அடுத்த நிகழ்வுக்கு முதல் ஒரு கணம் இந்த பள்ளியில் நடைபெற்றவைகளை சற்று மனதில் எரித்து கொள்வதற்காக ஒரு சில விடயங்களை சொல்லி இந்த துவா பிரார்த்தனைக்கு செல்வோம். இறைவனை பணிந்து சுஜூதினில் இருக்க, முதுகினில் புலிகள் துப்பாக்கி குண்டுகள் துளைக்க, குருதியில் முகங்கள் உதைத்து பிரிந்தது உங்கள் ஆத்மா. தெரிகிறது உங்கள் கண்களில் வீரமரணத்தின் விலாசங்கள். துப்பாக்கி சன்னங்களால் சல்லடையான உடல்கள் துடிதுடித்து கிடக்கிறது மஸ்ஜிதிலே. சிலர் மீளா துயில் கொண்டு சகிதுகளாய் மிதக்கிறார்கள் இரத்த வெள்ளத்திலே. புலிகள் தப்பிச் செல்லாமல் தடுப்பதற்காய் வானவழியிலே துப்பாக்கி ஒலிக்கிறது அரசபடை வான் ஊர்தியிலே. காயப்பட்டோர் காபு வண்டிகளில் கதறி துடிக்க, கடுகதியாய் வண்டிகளில் சைரன்கள் ஒலிக்க, மட்டு நகர் நோக்கி வண்டிகளில் சிறகொடிந்த சிட்டுக்களாய் சுகதாக்கள். மனமுடைந்த சோகத்தில் சொந்தங்கள்
அழுகை ஒலி வானை முட்ட வைத்தியரை வாகனத்தை வாருங்கள் என அழைக்கும் ஒலிபெருக்கிகள், குருதி கொடுக்க வாருங்கள் என குளரும் அழைப்பொலிகள், மெத்தப்பள்ளியிலோ கபனுடையில் ஜனாசாக்கள் கதறியலும் உறவுகள், மெத்தை பள்ளி எங்கும் ஈசிலிருக்கும் காட்சிகள், வெள்ளை துணி பூட்டிய வித்துடல்கள் விதைப்பதற்காய் வரிசையாய் வைக்கப்பட வெள்ளமாய் உட்புகுந்த மக்கள் அழுது வடித்த கண்ணீர் யா அல்லாஹ் நீ அறிவாய். தொழுகை முடித்து ஜனாசாக்கள் தோளில் சுமந்து வீதியிலே தூக்கிச் செல்லும் வேளையிலே தூறல் மழையை வாஞ்சிந்த விண்ணீரும் கண்ணீரும் சங்கமிக்க விடைபெற விரைகிறது ஜனாசாக்கள். காட்டாற்று வெள்ளமாய் கபரடியில் காத்தநகர் மக்கள் அலையலையாய் மஞ்சிப் பொட்டியினால் மூடி மறைக்க மண் நரை ஏகும் சுகதாக்கள் என்னை விட்டு சென்று விட்டார்கள். அவர்களுக்காக நாம் இப்போது துவா பிரார்த்தனை செய்யவிருக்கின்றோம். அந்த துவா பிரார்த்தனையும் இங்கு ஓதப்பட்ட குர்ஆனுக்குரிய துவாவினையும் இங்கு நிகழ்த்துவதற்காக நாம் விசேடமாக அழைத்திருக்கின்ற தாருல் உலூம் அல் குர்கானிய அரபு கலாபீடம் கண்டி கட்டுக்கலையின் விரிவுரையாளர் அசை முப்தி MSM ரிஸ்வி புர்கானி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அப்படியே பின்னால் உள்ள சகோதரர்களும் முன்னால் வாங்க இன்ஷா அல்லாஹ். இடவழிகளை கொஞ்சம் முன்னால் நிரப்பி கொண்டு முன்னால் வாங்க. வெளியில் உள்ள சகோதரர்களும் முன்னால் வந்து உட்காருங்க. வீடுகளில் உள்ள தாய்மார்களும் ஒரு புனிதமான ஒரு நிகழ்வு, காத்தாங்குடியினுடைய ஒரு மறக்கத்துக்கு அல்லாஹு தாலா ஏற்பாடு செய்த ஒரு ஏற்பாடு. நீங்களும் ஒரு கண்ணியத்தோட ஒரு மரியாதையோட அனைவர்களும் துவாவில் கையேந்துங்க. அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலையும் பரக்கத்துகளையும் நலவுகளையும் உண்டாக்கி ஹைர்களுக்குரியவர்களாக வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் ஆக்கி வைப்பானா. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் ஹம்தன் யுவாஃபி நிஅமஹு வ யுகாஃபி மஸீதா. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اصلح لنا شؤوننا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أوتر ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز. هذه هدية نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة. إنا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الأولياء والصحابة والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأدخلهم الجنة يا رب العالمين. وأدخلهم الجنة يا رب العالمين. وأدخلهم الجنة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل شهداءنا وأعمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان.
برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب الرحمن يا الله நீ கண்ணியமான ரப்பாக இருக்கிறாய் யா அல்லாஹ் நீ கண்ணியமான ரப்பாக இருக்கிறாய் யா அல்லாஹ் நீ மகத்துவம் மிக்க ரப்பாக இருக்கிறாய் யா அல்லாஹ் உன்னை விட கண்ணியமானவர்கள் எங்களுக்கு தெரியாது யா அல்லாஹ் வேற யாரையும் ரப்பாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் நீ ரொம்ப மகத்துவமானவன் யா அல்லாஹ் உன் சக்தி ரொம்ப மகத்துவமானது யா அல்லாஹ் உன் இரக்கம் ரொம்ப மகத்துவமானது யா அல்லாஹ் உன் குதிரத்துகளும் வல்லமைகளும் ரொம்ப இரக்கமான விசாலமானது யா அல்லாஹ் பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் மிக சிறந்த பாதுகாவலன் யா அல்லாஹ் நீ ரொம்ப பாதுகாக்கக்கூடியவன் யா அல்லாஹ் எல்லாரும் கைவிட்ட நேரங்களில் எல்லாம் நீ எங்களை பாதுகாத்திருக்கிறாய் யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே நீ கொடுத்திருக்கிறாய் யா அல்லாஹ் நீ எங்களை கைவிட்டது கிடையாது யா அல்லாஹ் நாம் இழந்தோம் என்பதனால் எங்களை கைவிட்டது கிடையாது யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு எது தரோனுமதி கொடுத்திருக்கிறாய் யா அல்லாஹ் எது அடையோனும் அடைந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் நீங்கள் நீ இறக்கப்பட்டிருக்கிறாய் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் எல்லாரும் கைவிட்ட நேரத்தில் யா அல்லாஹ் நீ எங்களை பாதுகாத்தாய் யா அல்லாஹ் எங்கள் மீது இரக்கம் காட்டினாய் யா அல்லாஹ் நீ எங்களுக்கு அன்பு காட்டினாய் யா அல்லாஹ் உன்னை மறக்க இல்லையா அல்லாஹ் உன்னை மறக்க இல்லையா அல்லாஹ் உன்னை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் இந்த காத்தாங்குடி மக்கள் உன்னை மறக்க இல்லையா அல்லாஹ் உன்னை ஞாபகத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் ரப்பே இரக்கம் உள்ளவனே இந்த ஊரை விட்டு வெளியாகணும் என்று வந்த நேரத்தில் யா அல்லாஹ் நீ மலையை கொண்டு எங்களை பாதுகாத்தாய் யா அல்லாஹ் நீ மலையை கொண்டு எங்களை பாதுகாத்தாய் யா அல்லாஹ் எங்களோட பெண்களுடைய அழுகைகள் ஆண்களுடைய துவாக்கள் சிறுவர்களுடைய துவாக்கள் குர்ஆனை கொண்டு எங்களை நீ பாதுகாத்தாய் யா அல்லாஹ் நீ எங்களுக்கு இரக்கம் காட்டின ரப்பு யா அல்லாஹ் இரக்கம் காட்டின ரப்பு யா அல்லாஹ் துனியாவிலையும் இரக்கம் காட்டுற யா அல்லாஹ் நீ ஆகிரத்திலையும் இரக்கம் காட்டக்கூடிய ரப்பு யா அல்லாஹ் உன்னை மறக்காமல் இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் எங்களோட சகல விதமான பாவங்களையும் மன்னிச்சிடு யா அல்லாஹ் எங்களோட சகல விதமான பாவங்களையும் மன்னிச்சிடு யா அல்லாஹ் எங்களோட சகல விதமான பாவங்களையும் மன்னிச்சிடு யா அல்லாஹ் எங்களோட பெற்றோருடைய பாவங்களை மன்னிச்சிடு யா அல்லாஹ் எங்களை பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கி உருவாக்கியவர்கள் யா அல்லாஹ் எங்களோட பெற்றோருடைய பாவங்களை மன்னிச்சிடு யா அல்லாஹ் நாங்கள் அடைந்த நலவுகளை எங்களோட பெற்றோர்கள் அடைந்து கொள்ளலையா அல்லாஹ் நாங்கள் அடைந்த கண்ணியங்களை எங்கள் பெற்றோர்கள் அடைந்து கொள்ளலையா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் எங்கள் பெற்றோருடைய பாவங்களை மன்னிச்சிடு யா அல்லாஹ் அவங்களோட கபறுகளை எல்லாம் சொர்க்கத்திலே பூஞ்சோலையெல்லாம் ஆக்கி வச்சிடு யா அல்லாஹ் உலகத்தில் யாரெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ எங்கள் பெற்றோர்கள் அவங்களோட உடம்புல ஆரோக்கியத்தை நசீபாக்கிறியா அல்லாஹ் கெட்ட நோய்கள் ஆபத்துகளை விட்டும் அவங்கள பாதுகாக்கிறியா அல்லாஹ் அவங்களோட வாழ்க்கையில பரக்கத்தை உண்டாக்கிறியா அல்லாஹ் خير உண்டாக்கியா அல்லாஹ் நலவை உண்டாக்கிறியா அல்லாஹ் ரப்பி ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் இந்த இடத்துல ஒரு புனிதமான நோக்கத்துக்காக ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் ஒரு புனிதமான விஷயத்துக்காக ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் எங்களோட இந்த ஊருடைய மூத்த ஆலமாக்கள் இருக்கிறாங்க யா அல்லாஹ் எங்களோட மூத்த ஆலமாக்கள் இருக்கிறாங்க யா அல்லாஹ் தாடி பழுத்த நிறைய மக்கள் எங்களோட இருக்கிறாங்க யா அல்லாஹ் சிறுவர்கள் பெரியவர்கள் எல்லாரும் இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் இந்த நேரம் எங்களோட உள்ளத்தினுடைய கவலைகளை பகிர்ந்து கொள்ள ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் எங்களோட கவலைகளை வேறு யார்ட்டையும் முன்வைக்க முடியாது யா அல்லாஹ் ரப்பி ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் இந்த மஸ்ஜிதில் தொழுது கொண்டிருந்த யா அல்லாஹ் சுஜூத்ல இருந்த மக்களுடைய யா அல்லாஹ் அந்த உயிர்களை பறிக்க அந்த உயிர்களை அந்த ஷஹீதுகளுடைய ஞாபகப்படுத்துவதற்காக ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் ஷஹீதுகளை ஞாபகப்படுத்த ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் மகனே தொழுதுட்டு வாரேன் என்று வந்த வாப்பா யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் தாயிடம் சொல்லிட்டு வந்த மகன் யா அல்லாஹ் பல எத்தனையோ நல்ல மக்கள் யா அல்லாஹ் இந்த மஸ்ஜிதுக்கு வந்தவர்கள் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் உன் பக்கமாக நீ அழைத்து கொண்டாய் யா அல்லாஹ் உன் பக்கமாக நீ அழைத்து கொண்டாய் யா அல்லாஹ் கெட்டவர்களுடைய செயல்பாடுகளை கொண்டு அவர்களை சீதேவி ஆக்கினாய் யா அல்லாஹ் கெட்டவர்களுடைய செயல்பாடுகளை கொண்டு அவர்களை சீதேவி ஆக்கினாய் யா அல்லாஹ் சுஜூதில் வைத்து உயிர்களை கைப்பற்றி கொண்டாய் யா அல்லாஹ் ருக்கூல வைத்து கைப்பற்றி கொண்டாய் யா அல்லாஹ் அந்த மக்களுடைய துஆக்களை கொண்டு யா அல்லாஹ் எங்கள் வாழ்க்கையில பரக்கத்தை உண்டாக்கினாய் யா அல்லாஹ் இந்த இடத்துல எங்களோட கவலைகளை எல்லாம் சஞ்சலங்களை எல்லாம் முன்பக்கமாக முன்வைக்க வந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் அந்த குடும்பத்தில் ஷஹீதான எத்தனையோ குடும்பத்தை சேர்ந்த பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களும் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்திருக்கிறாங்க யா அல்லாஹ் எத்தனையோ பெண்கள் வீடுகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாங்க யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் உள்ளத்துடைய கவலை யா அல்லாஹ் உள்ளத்துடைய சஞ்சலங்கள் யா அல்லாஹ் இது எல்லாம் வேறு யார்ட்ட முறையிலே யா அல்லாஹ் சிலவங்க எழுத்தோட எழுத்தா விட்டுருவாங்க யா அல்லாஹ் பேச்சோட பேச்சா விட்டுருவாங்க யா அல்லாஹ் நீ அப்படிப்பட்டவன் கிடையாது யா அல்லாஹ் நீ அநியாயம் செய்ய மாட்டாய் என்று வந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் நீ மாலிம் கிடையாது யா அல்லாஹ் நீ நீதமான ரப்பு யா அல்லாஹ் நீ இரக்கம் காட்டக்கூடிய ரப்பு யா அல்லாஹ் உன்னை நம்பி வந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் அந்த மக்களுடைய பாவங்களை மன்னிச்சிடு யா அல்லாஹ் அந்த மக்களுடைய பாவங்களை மன்னிச்சிடு யா அல்லாஹ் உலகத்துல வாழக்கூடிய நேரத்தில் மனிதன் என்ற அடிப்படையில் பாவங்கள் செஞ்சிருக்கிறான் யா அல்லாஹ் அத்தனை பாவங்களையும் மன்னிச்சிடு யா அல்லாஹ் அவனோட பட்டோலைகள்ல நிரப்பமான கூலிகளை நசீபாக்கிறியா அல்லாஹ் கியாமத் நாள் வரைக்கும் தொழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய கூலி அவங்களுக்கு நசீபாக்கிறியா அல்லாஹ் அந்த உதுவுடைய பாக்கியத்தை நசீபாக்கியா அல்லாஹ் உன மஸ்ஜிதுடைய ஆத்திகாஃபுடைய
கூடிய அவங்களுக்கு கொடுத்துறியா அல்லா. நல்ல மக்களாக அவங்கள ஆக்கி வச்சிருயா அல்லா. உலகத்தில் அவங்களோட குடும்பங்களில் யாரெல்லாம் வாழ்ந்தாங்களோ, யாரெல்லாம் வஃபாத்தானாங்களோ, அவங்களோட கபறுகளை விசாலமான கபறுகளாக ஆக்கியா அல்லா. சொர்க்கத்துடைய பூஞ்சோலையாக ஆக்கிறியா அல்லா. நரகத்துடைய படுகொலை விட்டும் பாதுகாத்துறியா அல்லா. அவங்களையும் கயிறுக்குரியவங்களாக ஆக்கிறியா அல்லா. ஷர்ரை விட்டும் அவங்களையும் அவங்க குடும்பங்களையும் பாதுகாத்துறியா அல்லா. அவங்களோட வஃபாத்துக்கு பின்னாலே அவங்களோட குடும்பங்களில் எந்த ஆபத்துகளும் ஃபித்னாக்கள் வராமல் நீ பாதுகாத்துறியா அல்லா. அந்த குடும்பங்களுக்கு நீயே துணையாக இருந்திரியா அல்லா. உன்னை தேடி வந்தவர்கள் யா அல்லா, உன்னை அடைய வந்தவர்கள் யா அல்லா, நீ நிச்சயமாக அந்த குடும்பங்களை வீணாக்க மாட்டாயா அல்லா. நீ நிச்சயமாக வீணாக்க மாட்டாயா அல்லா. எங்களை விட பல கோடி மடங்கு இறக்கக்கூடிய ரப்பு யா அல்லா. நீ அன்புக்குரிய ரப்பு யா அல்லா. நீ வீணாக்க மாட்டாயா அல்லா. அந்த மக்களுக்கு உதவி செஞ்சிரியா அல்லா. அந்த மக்களுக்கு உதவி செஞ்சிரியா அல்லா. இந்த குடும்பங்களில் வாழக்கூடிய பெண் பிள்ளைகளுடைய திருமணங்களுக்கு உதவி செஞ்சு கொடுத்துறியா அல்லா. அந்த பிள்ளைகளுக்கு தேவையான ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்துறியா அல்லா. தொழில் துறவுகளை வரக்கத்தை உண்டாக்கியா அல்லா. அந்த குடும்பங்களை செய்ய நலவை உண்டாக்கியா அல்லா. அந்த குடும்பங்களை சாலிஹீன்களை உருவாக்கியா அல்லா. நல்லவங்களை உருவாக்கியா அல்லா. நல்ல ஹாஃபில்களை, ஆலிம்களை, தாயிகளை, முஃப்திகளை, முத்தகீன்களை நல்லவங்க அந்த குடும்பத்தில் உருவாக்கியா அல்லா. அந்த தீனுக்காக பாடுபடக்கூடிய நல்ல மக்களை குடும்பத்தில் உருவாக்கி கொடுத்துறியா அல்லா. ரப்பே இரக்கமுள்ளவனே, அன்பு காட்டக்கூடியவனே, அந்த நேரத்தில் அந்த பயங்கரமான பிரச்சனையுடைய நேரத்தில் ரஹ்மானே, இந்த ஊரை பாதுகாக்க எத்தனையோ உலமாக்கள் தன்னை அர்ப்பணம் செய்தவர்கள் யா அல்லா. எத்தனையோ உலமாக்கள் தன்னை அர்ப்பணம் செய்தவர்கள் யா அல்லா. மூத்த உலமாக்கள் எத்தனையோ தன்னை அர்ப்பணம் செய்தவர்கள் யா அல்லா. இன்னும் புத்திஜீவிகள் யா அல்லா, இன்னும் படித்தவர்கள் யா அல்லா, இன்னும் பொதுமக்கள் யா அல்லா, சிறுவர்கள், தாய்மார்கள் தங்களால் முடியுமான எவ்வளவு உதவிகளை செய்திருக்கிறாங்க யா அல்லா. இந்த ஊரை பாதுகாக்கணும் என்று எத்தனை தனவந்தர்கள் செலவழிச்சிருக்கிறாங்க யா அல்லா. தன்னால் முடியுமான என்னென்ன தியாகங்களை செய்யணுமோ அவ்வளவு தியாகங்களையும் இந்த ஊருக்காக, இந்த ஊரில் வாழக்கூடிய நிறைய மக்கள் செஞ்சிருக்கிறோம் யா அல்லா. நிறைய மக்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க யா அல்லா. செஞ்சவங்களை எத்தனையோ மக்கள் வஃபாத்தாகிட்டாங்க யா அல்லா. யார் எத்தனையோ மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க யா அல்லா. யா அல்லா, யார் யாரெல்லாம் இந்த ஊருக்காக நலவு செஞ்சாங்களோ அத்தனை பேர வாழ்க்கையில பரக்கத்தை உண்டாக்கியா அல்லா. சைரை உண்டாக்கியா அல்லா. நிலவை உண்டாக்கியா அல்லா. கெட்ட நோய்கள், ஆபத்துகள், தரித்திரியங்கள், முசீபத்துகள், வீதி விபத்துகள், திடீர் மௌத்துகள் வந்துடாம நீ பாதுகாத்துறியா அல்லா. ஒரு நலவுக்குரிய வாழ்க்கையாக அவங்களோட வாழ்க்கையை மாற்றி கொடுத்துறியா அல்லா. ஒரு சிறப்புக்குரிய வாழ்க்கையாக அவங்களோட வாழ்க்கையை மாற்றி கொடுத்துறியா அல்லா. ரப்பி ரஹ்மான் யா அல்லா, எங்கள் ஊரை பாதுகாத்துறியா அல்லா. இந்த ஊரில் உள்ளவங்களுக்கு ரஹ்ம செஞ்சிரியா அல்லா. இங்கே உள்ள ஆளுங்களை பாதுகாத்துறியா அல்லா. இங்கே உள்ள வாலிபர்களை பாதுகாத்துறியா அல்லா. இங்கே உள்ள பெண்கள், ஆண்களை பாதுகாத்துறியா அல்லா. இங்கே உள்ள சிறுவர்களை பாதுகாத்துறியா அல்லா. இங்கே உள்ள வியாபாரிகளை பாதுகாத்துறியா அல்லா. இங்கே உள்ள மிக முக்கியமான நிறுவனங்கள் எங்களோட காக்காவுடைய சமயத்தை பாதுகாத்துறியா அல்லா. எங்களோட ஜமியத்தில் உலமாவணியை பாதுகாத்துறியா அல்லா. இந்த ஊருக்கு நலவு செய்வதற்காக எத்தனை நிறுவனங்கள் முன் வந்திருக்கிறாங்க யா அல்லா. அவங்கள நீ பாதுகாத்துறியா அல்லா. யா அல்லா, இன்னும் இது போன்ற இந்த ஊருக்கு நலவு செய்யக்கூடிய நிறைய மக்கள் உருவாகி கொண்டு வராங்க யா அல்லா. உருவான மக்கள் இருக்கிறாங்க யா அல்லா. உருவாகி பாடுபட்டு வயசானவங்க இருக்கிறாங்க யா அல்லா. எல்லாரோட வாழ்க்கையில பரக்கத்தை உண்டாக்கியா அல்லா. எல்லாருக்கும் ஹைரை கொடுத்துறியா அல்லா. எல்லாருக்கும் நலவை கொடுத்துறியா அல்லா. எல்லாரையும் சர விட்டு பாதுகாத்துறியா அல்லா. இந்த ஊருக்கு யாரெல்லாம் கெடுதியை நினைப்பார்களோ உப்பு கரைவதை போட்டு கரைக்கிறியா அல்லா. இந்த ஊருக்கு யாரெல்லாம் கெடுதியை நினைப்பார்களோ அவங்களுக்கு நீ ஹிதாயத்தை கொடுத்துறியா அல்லா. அவங்களுக்கு ஹிதாயத்தை கொடுத்துறியா அல்லா. நாங்கள் கெட்டவர்கள் கிடையாது யா அல்லா. நாம் கெட்டவர்கள் கிடையாது யா அல்லா. சிறிய சிறிய பாவங்களை செய்தவர்கள் யா அல்லா. எங்களோட பாவங்களால் எங்களை சோதிச்சிடாது யா அல்லா. எங்களோட பாவங்களால் எங்களை பிடிச்சிடாது யா அல்லா. நியமத்துக்களை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாய் யா அல்லா. வாக்கியங்களை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாய் யா அல்லா. துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடிய நிலைமை விட்டு நீங்கள் யாரையும் பாதுகாத்துறியா அல்லா. இந்த ஊருக்கு எந்த கெடுதியும் எந்த ஆபத்துகளும் வராமல் நீ பாதுகாத்துறியா அல்லா. இந்த ஊருக்கு எந்த ஆபத்து வராமல் நீ பாதுகாத்துறியா அல்லா. முழு உலகத்தில் இருக்கும் நல்ல மக்களும் தீனையும், இஹ்லாஸையும், தாவத்தையும், தவ்லீகையும், நல்ல அமைப்புகளையும், உலமாக்களையும், சாலிஹீன்களையும், படித்தவர்களையும், நல்ல பாடசாலைகளையும், நல்ல நிறுவனங்களையும் பார்க்க வரக்கூடிய ஒரு சிறந்த இடமாக இந்த ஊராக்கி வச்சிருயா அல்லா. நல்லவைகளை உலகத்துக்கு பரப்பக்கூடிய ஊராக ஆக்கி வச்சிருயா அல்லா. நல்லவைகளை முழு உலகத்துக்கு பரப்பக்கூடிய ஊராக ஆக்கி வச்சிருயா அல்லா. நல்லவைகளுக்காக செலவழிக்கக்கூடிய நல்ல தான தர்மங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மக்களை உருவாக்கிறியா அல்லா. நல்ல சாலிஹான பெண்களை உருவாக்கிறியா அல்லா. ராபியா அதவியாவை போன்ற, ராபியா பசரியாவை போன்ற நல்ல சாலிஹான பெண்களை உருவாக்கிறியா அல்லா. நல்ல சுபாமுள்ள பெண்களை உருவாக்கிறியா அல்லா. தீனுக்காக செலவழிக்கக்கூடிய பெண்களை உருவாக்கிறியா அல்லா. நாங்கள் என்னென்ன துவாக்கள் கேட்கணும் என்று எங்கள் எல்லா கல்விலையும் இருக்குதோ எல்லா துவாக்களையும் கேட்டதாக நீ கபூல் செஞ்சுக்கோ யா அல்லா. ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்னக அன்த ஸமீஉல் அலீம். ரப்பி ரஹ்மானே யா அல்லா, இந்த ஊரில் யார் யாருக்கெல்லாம் திருமணமாக வேண்டிய வயதுகள் ஏற்பட்டியா அல்லா, அந்த பெண்கள் திருமணமாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தேவையான ஜோடிகளை சேர்த்து கொடுத்துறியா அல்லா. அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஜோடிகளை சேர்த்து கொடுத்துறியா அல்லா. அந்த ஆண்களுக்கு நல்ல ஜோடிகளை சேர்த்து கொடுத்துறியா அல்லா. ரப்பி ரஹ்மானே யா அல்லா, இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லா. இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லா. ஒரு நாளைக்கு உன்பக்கமாக வரப்போறோம் யா அல்லா. இதே நேரத்தில் நாங்கள் மறக்க முடியாத ஒரு செய்தி இருக்கிறது யா அல்லா. அந்த சுஹதாக்களுடைய மண், காசாவுடைய மண் யா அல்லா. அந்த காசாவுடைய மண் யா அல்லா. அங்க உள்ள ஆண்களை மறக்க முடியாது யா அல்லா. அங்க உள்ள பெண்களை மறக்க முடியாது
யா அல்லாஹ். அந்த பிள்ளைகள் பசியால படக்கூடிய பாடுகளை பார்க்க முடியாது யா அல்லாஹ். முழு உலகம் கை கட்டி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க யா அல்லாஹ். உள்ளத்துல கவலை சஞ்சலம் இருக்குது யா அல்லாஹ். நம்ம பிடிக்க முடியும் யா அல்லாஹ். துவா கேட்க முடியும் யா அல்லாஹ். உனக்கிட்ட மன்றாட முடியும் யா அல்லாஹ். நீ பொறுத்து கொண்டிருக்கிற யா அல்லாஹ். நீ பொறுமையாளர் யா அல்லாஹ். அந்த மக்களுக்கு உதவி செஞ்சிரு யா அல்லாஹ். அந்த மக்களுக்கு உதவி செஞ்சிரு யா அல்லாஹ். எந்த பேச்சுவார்த்தைகளை விட்டு அந்த மக்கள் நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறாங்க யா அல்லாஹ். உன்னை மட்டும் தானே கூப்பிடுறாங்க யா அல்லாஹ். உன்னை தானே அழைக்கிறாங்க யா அல்லாஹ். உன்னை தானே ஏற்றுக்கொண்டாங்க யா அல்லாஹ். அந்த மக்களுடைய பசிகளுக்கு நீ பாதுகாப்பாக இருந்திரு யா அல்லாஹ். அந்த மக்களுக்கு எல்லாம் உதவிகளை செஞ்சு கொடுத்துரு யா அல்லாஹ். யாரெல்லாம் ஷஹீதானாங்களோ அவங்களோட கபர்களை எல்லாம் விசாலமாக்கி கொடுத்துரு யா அல்லாஹ். அந்த ஷஹீதுகளை என்ன பாக்கியங்கள் கொடுக்கணுமோ அந்த பாக்கியங்களை அவங்களுக்கு நசீபாக்கிறியா அல்லாஹ். அங்கே யாரெல்லாம் யா அல்லாஹ் நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை நசீபாக்கியா அல்லாஹ். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை நசீபாக்கியா அல்லாஹ். முழு உலகத்திலே எந்தெந்த பகுதியில் அப்படியாப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்திருக்கிறதோ அந்த மக்களை எல்லாம் பாதுகாத்திரியா அல்லாஹ். அவங்க நல்ல கூடிகளை நசீபாக்கிறியா அல்லாஹ். ரப்பி ரஹ்மான் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். ஒரு நாளைக்கு உன் பக்கமாக வருவோம் யா அல்லாஹ். உன் பக்கமாக வருவோம் யா அல்லாஹ். நிச்சயமாக மஃபாத்தாகும் யா அல்லாஹ். எப்படி மௌத்தாகும் என்று தெரியாது யா அல்லாஹ். எங்களோட மௌத்து வரலாறாக இருக்கணும் யா அல்லாஹ். எங்களோட மௌத்து வரலாறாக இருக்கணும் யா அல்லாஹ். மக்கள் கேலி செய்ய மௌத்தாக இருந்துடக்கூடாது யா அல்லாஹ். மோசமான மௌத்தாக இருந்துடக்கூடாது யா அல்லாஹ். இது போன்ற நாம் மௌத்தாக இருக்கக்கூடாதா என்று நினைக்கும் அளவுக்கு எங்களோட மௌத்து இருக்கணும் யா அல்லாஹ். நல்ல மௌத்தை நசீபாக்கிறியா அல்லாஹ். நல்ல மௌத்தை நசீபாக்கிறியா அல்லாஹ். சுஜூதில் வச்சு நாங்கள் வஃபாத் ஆகணும் யா அல்லாஹ். தொழுகையில் வச்சு வஃபாத் ஆகணும் யா அல்லாஹ். தீன ஹித்மத்தில் வச்சு வஃபாத் ஆகணும் யா அல்லாஹ். நல்ல காரியத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது வஃபாத் ஆகணும் யா அல்லாஹ். மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சு கொண்டிருக்கும் பொழுது வஃபாத் ஆகணும் யா அல்லாஹ். நல்ல மௌத்தை எங்களுக்கு நசீபாக்கிறியா அல்லாஹ். கெட்ட மௌத்தை விட்டு எங்களாரையும் பாதுகாத்திரியா அல்லாஹ். எங்களோட பரம்பரையை நீ பாதுகாத்திரியா அல்லாஹ். எங்களோட பரம்பரையை நீ பாதுகாத்திரியா அல்லாஹ். எங்களோட பரம்பரையில கெட்டவங்க உருவாகாம பாதுகாத்திரியா அல்லாஹ். வாசதிகள் உருவாகாம பாதுகாத்திரியா அல்லாஹ். முர்த்ததுகள் உருவாகாம பாதுகாத்திரியா அல்லாஹ். உனக்கு மாறு செய்யக்கூடியவங்க உருவாகாம பாதுகாத்திரியா அல்லாஹ். கடைசி வரைக்கும் யா அல்லாஹ் உன்னை நினைச்சியா அல்லாஹ். உன்னை நினைச்சு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழிமுறைகளை பின்பற்றி உன்னை அடைந்தவங்களாக நல்லவங்களாக வாழ்ந்து வஃபாத்தாகக்கூடிய பாக்கியத்தை நம்ம அனைவருக்கு நசீபாக்கிறியா அல்லாஹ். நம்ம அனைவருக்கு நசீபாக்கிறியா அல்லாஹ். இங்க உள்ள ஆண்கள் பெண்கள் சிறுவர்கள் பெரியவர்கள் மதரசாக்கள் நிறுவனங்கள் அத்தனை நீ பாதுகாத்து இந்த ஊருக்கு ஹைரையும் பரக்கத்தையும் சிறப்புகளையும் உருவாக்கி இது நல்ல விஷயங்கள் உருவாகக்கூடிய ஒரு நல்ல இடமாக இந்த ஊர் ஆக்கி வச்சிரியா அல்லாஹ். ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்னக அன்த ஸமீஉல் அலீம் வதுப் அலைனா இன்னக அன்த தவ்வாபுர் ரஹீம். ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்னக அன்த ஸமீஉல் அலீம் வதுப் அலைனா இன்னக அன்த தவ்வாபுர் ரஹீம். ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா வஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனத வகினா அஸாபன் நார். வஸல்லல்லாஹு தஆலா வஸல்லம் அலா கைரி خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. எம்எஸ் ரெஸ்வி குர்கானி அவர்களுக்கு இந்த இடத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வுகள் இப்போது நிறைவு கட்டத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்வின் அடுத்த பகுதி ஆரம்பமாக இருக்கின்ற இந்த தருணத்திலே 35வது வருடாந்த தேசிய சுகதாக்கள் தினம் என்ற அடிப்படையில் அந்த ஒரு சில எமது பள்ளிக்கு வெளியில் நடைபெற்ற ஒரு சில நிகழ்வுகளை சற்று சொல்லிவிட்டு இந்த நன்றி உரைக்கு வருகிறேன். ஒரே மொழி பேசி ஒற்றுமையை வாழ்ந்த சமூகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று வேற்றுமையாய் உருக்குலைத்த புலிகள் பயங்கரவாதம். ஒரே மொழி பேசி ஒற்றுமையாய் வாழ்ந்த சமூகங்களை ஒன்றுக்கொன்று வேற்றுமையாய் உருக்குலைத்த புலிகள் பயங்கரவாதம். காத்தாங்குடியில் பள்ளிக்குள் புகுந்து படுகொலைகள். ஹஜ்ஜுக்கு சென்று வந்தோர் கடைக்கு சரக்கு வாங்கி வந்தோர் குருக்கள் மடத்தில் வைத்து கொன்றொழித்து போட்டீரே. காத்தான்குடியில் பள்ளிக்குள் புகுந்து படுகொலைகள். ஹஜ்ஜுக்கு சென்று வந்தோர் கடைக்கு சாமான் வாங்கி வந்தோர் குருக்கள் மடத்தில் வைத்து கொன்றொழித்து போட்டீரே. வடக்கில் வாழ்ந்த முஸ்லிம் வாழ்விடங்கள் அபகரித்தீர்.
உடுத்த உடுப்புடனே ஊரை விட்டும் துரத்தி விட்டீர். வடக்கில் வாழ்ந்த முஸ்லீம் வாழ்விடங்கள் அபகரித்தீர். உடுத்த உடுப்புடனே ஊரை விட்டும் துரத்தி விட்டீர். உயிர் பறித்து உன்னிச்சை குளத்தில் உடல்களையும் அறிந்தீர். ஏறாவூர் ஊர் புகுந்து உடல் அறிந்து உருக்குலைத்தும் போட்டீர். உயிர் பறித்து உன்னிச்சை குளத்தில் உடல்களையும் அறிந்தீர். ஏறாவூர் புகுந்து உடல் அறிந்து உருக்குலைத்தும் போட்டீர். கற்பிணி தாய் வயிறை கத்தியினால் வெட்டி சிசுவை கல்லில் அடித்தும் கொன்றீர். கற்பிணி தாய் வயிறை கத்தியினால் வெட்டி சிசுவை கல்லில் அடித்தும் கொன்றீர். பலரை கடத்தி சென்றும் கொன்றீர். மீன்பிடிக்க ஆறு சென்றோர் மேனியெல்லாம் ஆற்றில் மிதக்க தோணியெல்லாம் பறித்து சென்றீர். மீன்களையும் அள்ளி சென்றீர். வயல்களுக்கு சென்றோரை வாய்க்காலில் வெட்டி போட்டீர். உயிர் பிழைக்க வந்தோரை ஊரெல்லாம் வெட்டி போட்டீர். விடுதலைக்கு இவை எல்லாம் வேண்டுமென்றா செய்தீர். இனவரை ஊட்ட இணைவரை ஊட்ட இனங்களை மூட்ட இறைவனின் நாட்டம் தான் இன்றைய தோற்றம். அடுத்ததாக நன்றுவிரையை பார்ப்போம். இந்த 35வது தேசிய சுகதாக்கள் தின நிகழ்வில் பிரதான நிகழ்வாக இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்ற மீராஜ் ஜும்மா பள்ளிவாயல் நிகழ்வில் இங்கு எமது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்த அனைவர்களையும் முதலில் வரவேற்றவனாக இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை வகித்த கத்தமுல் குர்ஆன் நிகழ்வை நடத்துவதற்கு எமக்கு தலைமை தாங்கிய எம்எஸ் அப்துல் காதர் பலாகி அவர்களுக்கும், அத்துடன் சிறப்புரையாற்றுவதற்காக இங்கு வருகை தந்து எமக்கு சிறந்ததொரு சிறப்புரை ஆற்றிய பாத்திமா சஹ்ரா பெண்கள் அரபு கல்லூரியின் விரிவுரையாளர் ஏசிஎம் இர்சாத் பலாகி அவர்களுக்கும், இறுதியாக நிகழ்ந்த துவா பிரார்த்தனையை நிகழ்த்திய அசை முப்தி எம்எஸ் ரிஸ்வி புர்கானி தாருல் உலூம் அரபு கல்லூரியின் விரிவுரையாளர் அவர்களுக்கும், அத்துடன் இந்த நிகழ்வுக்கு நாம் அழைத்த பிரதிநிதிகளாக காத்தாங்குடியின் நகரபிதா SHM அஸ்வர் ஜேபி உட்பட நகர சபையின் உறுப்பினர்கள் அனைவர்களுக்கும், பள்ளி வாயில்கள் முஸ்லீம் நிறுவனங்களின் பிரதி தலைவர் MCMA சத்தார் சார் அவர்களுக்கும், ஜம்மியத்துல் உலமா தலைவர் மற்றும் உலமாக்கள் அனைவர்களுக்கும், ஜாமியத்துல் ஃபலா அரபு கல்லூரியின் மாணவர்கள் மற்றும் உலமாக்கள் அனைவர்களுக்கும், ஊரின் முக்கிய பிரதிநிதிகளாக இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற முக்கிய பிரமுகர்களுக்கும், கண்ணியமான உலமாக்கள் மற்றும் மதரசாக்கள், இந்த குர்ஆன் பாராயண வைபவத்துக்காக மாணவர்களை அனுப்பி வைத்த மதரசாக்கள், அவற்றின் உஸ்தாதுகள், எமது இந்த நிகழ்வுக்கு சிற்றுண்டி ஏற்பாடுகளை செய்வதற்காக நிதி உதவி வழங்கிய தனவந்தர்கள் மற்றும் எமது இந்த நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய நம்பிக்கையாளர் சபை உறுப்பினர்கள் மற்றும் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற ஜமாத்தார்கள், ஊரின் முக்கிய உலமாக்கள், பிரமுகர்கள், அதிதிகள் மற்றும் சோதாக்கள் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் அனைவர்களுக்கும் இந்த இடத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன், இந்த நிகழ்வு முடிவுற்றதும் எமது பிரதான வீதி சந்தையிலே முக்கிய கவன ஈர்ப்பு நிகழ்வு ஒன்று நடைபெறவிருக்கிறது. இவற்றில் பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து பேர்களும் அவற்றில் உணர்வுபூர்வமாக பங்கு பெற்று வேண்டுமென கேட்டுக்கொள்வதுடன், சுகதாக்கள் குடும்பங்களுக்கான உணவு பொதிகள் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சுகதாக்கள் நிறுவனத்தினால் அவற்றை தங்களுடைய சுகதாக்கள் குடும்ப அட்டையினை கொண்டு வந்து பெற்றுக்கொள்ள லுகரை தொழுகையை தொடர்ந்து வந்து இந்த பள்ளி வாயிலுக்கு வந்து பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்வதுடன், இந்த நிகழ்வில் பங்கு பற்றிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் இந்த இடத்தில் நன்றியை கூறி மீண்டும் ஒரு முறை சோதாக்கள் குடும்பம் அங்கே மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை கூறி விடைபெறுகின்றோம். பாஹரத் அஹ்வான் அனில் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். தயவு செய்து எல்லோரும் உட்கார்ந்து இங்கே சிற்றுண்டி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றை முடித்துக்கொண்டு கவன ஈர்ப்பு நிகழ்வுக்கு அனைவரும் கலந்து கொண்டு எமது ஒற்றுமையையும் சமூகத்தின் உரிமையையும் காக்குகின்ற அந்த கைங்கரியத்துக்கும் உதவுமாறு வேண்டி விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
பேசுகிறேன் சொல்கிறாங்க.